परम किरपाला सतगुर परम किरपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। श्री नानक परशोतमम परम परावर नाथ। युगल चरण मम वंदना। तर कर माथ। गुर का शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना। सिर चरणन पर तार। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सत चेतन आनंद युत। नाम रूप जग पंच। संत दुहन उर पर हरै। तिन तीनों को संच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन शब्दावतार कलयुग के तारनहार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद का आनंद माण रही गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग वड्डे हैं भाई। तिन साधु संग मुख जुरे। संध्या समय सुने रहरास। कीर्तन कथा सुने हर जास। इनमें नेम जो एक कराए। सो सिख अमरापुरी मह जाए। सच्चे पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे हजूरी सिंह भाई चोपा सिंह जी दे रहतनामिਆਂ ਦੇ बचन ने। कहते जेड़ा भी गुरु का प्यारा सतसंगी होवे। संध्या समय सुने रहरास। वो श्री रहरास साहब का पाठ सुनता होवे। कीर्तन कथा सुने हर जास। प्रेम दे नाल गुरु की बाणी का कीर्तन सुनता होवे। कीर्तन दे नाल कथा विच भी मन जोड़े। इनमें नेम जो एक कराए। इन सारियां दे नेम जपदे होए कथा कीर्तन सुनते हुए रहरा साहब का पाठ सुनते हुए जे एक दे अंदर बिरती नूं जोड़े एक परमात्मा दे अंदर बिरती नूं जोड़े। इनमें नेम जो एक कराए सो सिख अमरापुरी मह जाए। ओ सिख सचखंड नूं जांदा है। अज साडे सारियां दी दौड़ है कि साडे मन नूं सुख मिल जावे। पर महाराज दी बाणी बार बार कहती है सुख ना ही रे हर भगत बिना। उस सच्चे परमात्मा की भगती तो बिना संसार दे उत्ते सुख किते भी नहीं है। जे सुख धन दे अंदर हुंदा ते इन्ने वड्डे वड्डे राजे जिन्हां कोल लंका पूरी सोने दी सी उन्हां नूं भी किथे ना किथे तां सीगी इस्त्री दी। धन नाल भी पूर्ति नहीं हो सकती। इस्त्रियां दे नाल पूर्ति नहीं हो सकती। राजा भरथरी वर्गियां दी 1000 राणियां सीगियां। वो घर छड्ड के जोग मत धारण कर लिया। इस्त्रियां दे नाल विआह करन दे नाल भी पूर्ति नहीं हो सकती। पूर्ति हो सकती है केवल उस सच्चे नाम दे नाल। कोई राम दा नाम जपे, कोई अल्लाह जपे, कोई वाहिगुरु जपे,
ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰ ਜਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੋ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੋਜਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਟੋਟਲ ਹੈ 10 ਟਾਈਮਸ, ਬਈ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ, 9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 9 ਟਾਈਮਸ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਲ 4 ਮੰਗਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ। 2.5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵੀ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਘੰਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਯੁਤ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਚਿੱਤ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਬਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ।
ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਿੰਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਣ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਡਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਚਿਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਗ ਪੰਚ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਉਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ, ਜਾਤੀਵਾਚਕ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਬਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਈਏ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੁਹਨ ਔਰ ਪਰ ਹਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਤੇ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਨ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਨ ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਸੰਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਤਿਨ ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਮੰਚ, ਤਿਨ ਤੀਨੋਂ ਕੋ ਸੰਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਤ ਤੇ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਇਅਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਹਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤਹਿ ਕਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ, ਭਾਵਵਾਚਕ। ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਵਯਵਾਚਕ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਰਵਯ ਮਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਤੋੜਨੀ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬੰਦਨ ਬਿੰਦ ਬਦਨ ਪਰ ਚੰਦਨ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਬੰਦਨ ਬਿੰਦ ਬਦਨ ਪਰ ਚੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੱਲ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਵਰਸ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਨ ਬਿੰਦ ਬਦਨ ਪਰ ਚੰਦਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਨ ਸਮ ਅਰ ਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਨ। ਚੰਦ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦ ਨ ਜਿਹ ਸੁਰ ਕਰ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਥੁੱਕੇਗਾ ਉਹ ਥੁੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਦ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜੇ ਸੁਰਕਰ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨੰਦਨ ਜਗਬਾਣੀ ਪਦ ਬੰਦਨ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਨੰਦਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਈਆ ਤਰਨੀ ਬਿਗਨਾ ਸਲੇ ਤਾਪਤ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਪਤ ਕੀਅਤ ਰਖਿਅਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤਰਨੀ ਬਿਗਨਾ, ਬਿਗਨਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਰਨੀ ਬਿਗਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਗਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਲਤਾ ਪਤ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਬਰਨੀ ਪਤ ਕੀ ਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਬਰਨੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਧਨ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਕੀ ਸਮਤਾ ਗਜ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਨੀਰਜ ਓਟ ਸੁਧਾਰਤ ਕੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਗਰੀ ਹਰਨੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੈਸੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੋ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਰਨੀ ਸਮ ਆਂਖ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੁਖ। ਮਤ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤਨ ਵੈ ਤਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਸਵਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਹੁਣ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਦੀ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 6 ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਰਨ ਸ਼ਬਦ, ਤੱਤਾ, ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਨੰਨਾ, ਉਹਦੇ 6 ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਰ ਤਾਰਨ ਸੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਰਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਨ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਹੰਗ ਬੇਕਾਰਨ ਕੋ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਹੰਗ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਪੰਛੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟ ਅੱਖ ਨੂੰ ਭਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਪਰ ਤਰਿਆ ਰੂਪਾਦ, ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਣਤ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਤਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਣਤ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ
ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕੋ ਸਿਫਤੀ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਆਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਤਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਤਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਤ ਰੂਪ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੇਜੇ। ਕਰ ਤਾਰਨ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ, ਕਰ ਤਾਰਨ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਕੋ। ਕਰ ਤਾਰਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤਾਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਨ ਦੰਭ ਛਪੈ ਸਭਿਤਾ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ। ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਰਚ ਰਚ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ, ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਗਰਮ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਲਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਰੂਪ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਤਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਖੰਡ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਰਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਬਰ ਨਾਨਕ। ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਹਾਰ ਲਵੇ, ਦੇਖ ਲਵੇ। ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਕਰ ਤਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਵਈਆ ਬੰਦ ਨ ਹੋਤ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇਖੋ ਕਵੀਰਾਜ ਦਾ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਤ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਤ ਸੁਨੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਹਿਰਦੇ ਬਸ ਜਾਹੇ ਕਰੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਸ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਸ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਦਨ ਫਿਰ ਸੁਛੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦਨ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਨੰਦਨ ਫੇਰੂ ਸੁਛੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਫੇਰੂ ਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਦਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਛੰਦ, ਸੁਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਛੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਛੰਦ ਨੇ। ਬਿਲੰਦ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਲੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ।
ਬਿਲੋਚਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਰ ਬਿੰਦਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਲੋਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਅਰਬਿੰਦਨ ਕਮਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਬਿੰਦ ਨਾ ਮੰਦ ਬੇਕਾਰ ਰਹਾ। ਬਿੰਦ ਰੂਪ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਨਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਨਿਕੰਦਨ। ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਧੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਦ ਆਨੰਦ ਮੁਕੰਦ ਭਜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰ ਬੰਦਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਖੈਨੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूर्ण मोह मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। फाहे काटे मिटे गवन फतेह भई मन जीत, नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।